예, 안녕하십니까. 세션 A3에 이렇게 참여하신 여러분들 감사드립니다. 이번 세션의 주제는 상상력을 이끌어낸 대학교이라는 주제를 가지고 90분에 걸쳐서 몇 분 전문가들을 모시고 얘기를 듣고 또 같이 디스커션하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 저는 지금 소개받은 포항공대 명예교수는 백성입니다. 지금 교육부 구조개 위원장을 맡고 있기도 합니다. 지금 사회가 급변하고 있습니다. 4차 산업혁명이라고 이제 크게 얘기가 되고 있습니다만 이런 급변하는 사회 환경 속에서 대학은 어떻게 이거를 대응해야 되겠는가? 또 사회가 요구하는 인재 상도 지금 계속해서 바뀌고 있고 요구가 바뀌고 있는데 우리 대학은 이거를 어떻게 이런 걸 수용할 수 있겠는가? 또는 대학의 입장에서 아무리 사회가 바뀌어도 우리가 꼭 지켜야 할 어떤 핵심적인 가치가 어떤 것이 있겠는가? 이런 것들을 같이 한번 토론해보는 그런 시간이 됐으면 합니다. 그 좌장으로서 주어진 가장 중요한 임무는 이제 시간을 잘 맞춰서 주제에서 크게 벗어나지 않으면서 발표와 토론이 이루어지는 게 저의 가장 중요한 임무인데 한번 충실히 해보도록 하겠습니다. 그래서 우리 오늘 5분의 3분의 그 발표자와 2분의 토론자가 이렇게 앞으로 모셨습니다만 그렇게 좀 잘 도와주시면 그럼 가능하면 나중에 좀 시간을 충분히 할애를 해서 여기 많이 참석해 주신 여러분들과 이런 그 커뮤니케이션이 좀 일어날 수 있도록 토론이 좀 일어날 수 있도록 한번 제가 최선을 다해 보도록 하겠습니다. 상상력, 과연 그것을 어떻게 이끌어낼 것인가? 또 창의 융합형 인재 양성, 새로운 세계에 많이 얘기가 되고 있는 그 융합형으로서 어떤 창조적인 그런 상상력을 가지고 있는 인재를 우리나라 대학은 과연 만들어낼 수 있겠나? 이를 위해서 이 변화의 시대에 우리 대학은 어떻게 변화해야 되는가 하는 주제를 가지고 첫 번째 주제 발표는 UCLA 총장이신 짐 블록 박사님을 모시도록 하겠습니다. 짐 블록 박사님은 75년에 오레곤 대학에서 사이콜로지로 학위를 하신 이후에 버지니아 대학에서 오랫동안 교수 생활을 하시다가 2007년부터 UCLA의 총장을 맡고 계십니다. 그럼 포디움에 우리 짐 블록 박사님을 모실 때 여러분들 뜨겁게 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you especially for allowing me to speak in English. Appreciate that. So this is an extraordinarily important topic, so I'm really delighted to be able to talk to you today. And I'm really honored to be among such a distinguished group of scholars. We all know education is key to our humanity and the evolution of our society. And the role of the university has been essential to progress and enlightenment for hundreds of years. Universities have played a critical role. But I believe that today's institutions of learning have to do even more. They really are being asked to do a lot. They must serve as engines of social mobility and innovation. At UCLA, for example, about 1/3 of our students are the first generation in their families to earn a degree from a 4-year university. So these are many new Americans, new immigrants, whose children are now getting an opportunity for the very first time to get an education. So while families look to the university to provide better opportunities for their children and secure their financial well-being, society also looks to us as institutions to provide new knowledge, especially in the areas of science and technology. Nevertheless, there has been much discussion recently about the role, and in some cases the value, of a university education. There have been a number of newspaper and magazine articles in the United States questioning the value of receiving a university education. Is it a good value? Is it the value proposition good? So parents are questioning whether their children are getting the skills they need to be financially secure when they leave college. Especially in families with low incomes, parents are strongly encouraging their children to pursue business or technical undergraduate degrees
instead of liberal arts degrees. And government leaders in several countries have questioned the expense of maintaining large public universities, and in particular, maintaining substantial humanities programs. Their argument is that studying the humanities does not provide students with the types of skills that directly impact them on their job market. At the same time, communities are seeking broader engagement from our institutions, so higher education is really being stressed in a number of different ways. Communities look to us as providers of economic development activity through transferring technology to the marketplace, turning discoveries into startup businesses, or continuing education for adults who are changing careers or re-entering the workforce. So universities are being asked to do nearly everything. So it's up to us to determine how universities can help chart a course of what their proper role is. But whatever the concerns are that some people have about universities today, and whatever our communities expect from us, the reality is that students still continue to flock to higher education. Whether people believe or not it's a good value, certainly students are voting with their feet. So for example, UCLA last year received more admission requests than any other university in the United States, 119,000 applications. So clearly there's great demand for a university education in the United States, as there is in Korea. Clearly demand is high, but how should we prepare students to become the society's next generation of leaders? I believe, and I think we all believe, that we have to teach them more than a profession as undergraduates. We must empower them to think critically, to understand the world around them, and to build a life that has meaning and substance and that leaves a positive impact on their communities. We must really make them socially aware and make certain they're educated to make a difference. So last year at UCLA, we awarded 8,000 bachelor's degrees. Our graduates studied a wide range of fields, from astronomy to history to biology to philosophy to psychology. And they'll forge very different futures for themselves. But they all had one thing in common, I believe, because they graduated from UCLA, and I think they really do have a shot for greatness. And that's because most of them graduated from our college. And our college offers a vibrant liberal arts foundation within our university. So let me be very clear. I'm a very strong proponent for maintaining a strong liberal arts tradition at our universities. Their liberal arts education instilled in them humanistic skills of reading and listening, accepting and analyzing data, the very essence of how to learn. Their education introduced them to skills they need to pursue their dreams and the tools to adapt to a dynamic world long after they've graduated. We all know that most of the young people will change their careers several times during their lives. We also know that employers want more from our graduates than just the ability to recite the world's capitals or write computer code. They really are looking for well-educated, literate employees. Employers want to hire people who can speak and write articulately, explain complex ideas clearly, advocate a defensible position, see a broader context to an issue, and challenge the status quo. They want independent thinkers. They don't want people that are just technically trained. And those skills are deeply rooted, I would argue, in the study of the humanities. Now, I'm not suggesting that every one of our students should major in the humanities. I don't mean that. But humanities should be integral to their education, whether they're in the sciences or in other fields. So that is why we require all of our students to explore subjects across the university. In fact, now at UCLA, our students spend only 25% of their time in their major. 75% of their coursework and their time is spent outside their major. And I think that's very important. And we know that, as James Joyce, a famous Irish poet, once said, mistakes are the portals of discovery. And we give our students opportunities to make mistakes, to choose classes sometimes that really challenge them tremendously, but it's very important to give them that flexibility. We know that this is true for research in science and in sports, and I believe it's no better place to fail than to do that at a university, to learn how to succeed by learning what is very, very challenging. In the study of language, culture, history, philosophy, and art, to name a few,
we're deeply infused into UCLA students' experience. We really view this broad education. We're convinced this is the type of curriculum for the 21st century that will be most useful to our students. And we're expending efforts to teach all of our students ethics and classics. The students who, for example, will become doctors, we want to make certain they're the next generation of very compassionate doctors. And we have courses to examine ancient philosophies, how they help humankind coexist peacefully in our own context today. We really do believe that history is critically important. So we think this is the direction we need to be headed. And yet, there are great challenges, actually, to humanistic liberal arts education. For example, in Japan, the government has sought to eliminate or shrink humanities and social science departments at more than 50 universities. In the United Kingdom, the Secretary of Education warned in 2014 that school children who focus exclusively on the arts and humanities-related subjects would risk limiting their future career paths. And in the United States, the American Academy of Arts and Sciences found that four-year universities are steadily reducing their offerings of liberal arts courses. The American news media reports that art history, music, and even modern languages, including French and German, are being dropped from the curriculum at major universities. So this really is, in a sense, a crisis. Some schools have actually combined their English, philosophy, and history departments into single departments. U.S. students, like students in other parts of the world, are being pressured to concentrate on practical majors and are fleeing the humanities. Today, only 8% of U.S. students major in the humanities, according to data from the American Academy of Arts and Sciences. And at UCLA, I'm sad to say, only 9% of our students are undergraduate majors in the humanities. So there really has been, over the last several decades, a quite startling decrease in students majoring in the humanities. And I know in South Korea, I think some of your top universities have also merged humanities departments together, although I frankly know less about what's happening now in South Korea. But if you consider how interconnected we are, how much we matter to one another, you'll soon realize how it is important that this conversation about the humanities really occur on a global level. I think we all have to really make an effort to rethink what the best possible education is for students in this century. You know, a decade ago, a Nobel laureate, Richard Smalley, who was a chemist actually, identified what he considered to be the 10 greatest challenges for the world. These were the grand challenges that the world would face. And among them were issues that you're very familiar with: energy and food sufficiency, terrorism, war, population growth. These were areas where Dr. Smalley contended we absolutely need more scientists and engineers if we were going to solve these problems. And although I'm very respectful of Professor Smalley, and he's correct that we need more scientists and engineers to help solve these problems, we're also becoming very aware that most societal problems really end up being issues of psychology and values and ethics, and not always so much science, technology, at least at the forefront of the issue. So for example, in the US, water consumption in the Western states, which is really critical now, I mean, it's really behavioral change, it's equity issues that really drive decision-making. It's not so much technical improvements that will help us deal with our water crisis. And the same is true with many other issues. Well-rounded citizens that deeply understand philosophy and history and can understand problems in context will just make much smarter decisions. So how do we solve this problem? How do we merge liberal arts education, which we all believe in, with job skills that we know our students need in order to be successful in a highly competitive society such as South Korea or the United States? Well, we're beginning to address this in a number of different ways. You know, one is to encourage more multi-dimensional majors, combined majors that combine humanities and sciences. We now have, for example, you know, programs on medical humanities, and where future doctors learn about humanistic traditions and how it impacts medicine, as well as becoming pre-medically, as well as taking their pre-medical courses. So again, combining scientific and humanistic disciplines together. We also are developing more 5-year
bachelor's, master's programs, which I really like. So normally in the US, it takes 4 years to complete an undergraduate degree, although many students could complete it in 3 years because they're quite advanced. We're now creating programs within 5 years, you get both a bachelor's and a master's degree. And the beauty of this is that way you can focus on a liberal arts undergraduate degree. You can then get a master's in a more professional area, and within 5 years you have both the skill set for jobs, but you also have what I consider critical, that liberal arts education. So the parents are very happy about this because their children leave with a job potential, but they're also well educated. So one can, for example, combine music as an undergraduate degree with music business as a graduate degree, or biology as an undergraduate degree with, for example, a technology, biotechnology as a graduate degree. And that way, we can achieve both a liberal arts education and pre-professional training. Another way that we're attempting to do this is taking advantage of our extension programs. So we have extension programs for adult learners. It's called University Extension. And we've turned that inward to ask, how can we provide, for example, certificates from extension to our undergraduates? This is very novel. Normally, the university has two populations of students. Students on campus, who we reach through our conventional courses, and then we have extension, which is outreach to the community. These are for adult learners. And we figured, why can't we allow some of our students who are advanced to, while they're an undergraduate, pick up, for example, a certificate? So again, here's the magic. One can get a liberal arts undergraduate degree, but in your final year in college, receive a certificate, for example, in commerce. So you actually have some job-ready skills when you graduate. So I guess in summary, I would say that, education is being rethought everywhere. Parents are asking whether their children are being well prepared for a very competitive job market. We're resisting the tendency to simply allow students to specialize and become overly technical as undergraduates. And the way we do that is we're going to have to find creative ways of combining both liberal arts education along with appropriate professional training. I think that's possible, and I think what we'll end up with is more creative young people that can be smart citizens, good citizens, and yet have great job prospects as well. Thank you. 예, 감사합니다. 예, 시간을 아주 잘 지켜주셔서 특별히 고맙습니다. 그다음에 특별히 그 인문학적인 소양이 굉장히 미래에 중요하고 또 컴플렉스한 사회에서 사회를 인식하고 사회를 이해하고 문제를 풀어갈 수 위해서는 인문학적인 그런 기본적인 트레이닝이 대학에서 제공돼야 된다 하는 말씀을 해주셨습니다. 그 다음으로는 다음 주제 발표는 연세대학교 수학과 명예교수로 계시는 민경찬 박사님께서 해주시겠습니다. 민 박사님은 81년에 수학으로 칼턴대학에서 학위를 하시고 이후 연세대 수학과에서 교수를 역임하시고 현재는 국가과학기술자문위원 또 총리실산하 인적쇄신위원회 위원장으로 활동하고 계십니다. 민 박사님 여러분들 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저에게 아까 시작하기 전에 사회자께서 원래 25분인데 15분으로 줄여서 하라 그래서 열심히 줄여서 해보겠습니다. 저는 오늘 말씀드릴 내용은 구체적인 사례라기보다는 방향의 관점에서 대학의 역할, 우리 시대적인 역할, 이 문제를 좀 다루고자 합니다. 선진국에서도 대기업들이 새로운 출발을 할 때 방향을 굉장히 중시합니다. 그래서 모든 에너지의 70-80%를 방향을 정하는 데 투자한다고 합니다. 왜냐하면 방향이 정해지면 정책 지도, 자세한 내용들은 따라오기 때문입니다. 그런 관점에서 대학의 문제를 한번 보겠습니다. 글로벌 인재 포럼의 슬로건은 인재가 미래다라고 되어 있고 영어로 표현은 글로벌 탤런트, 글로벌 프로스페리티입니다. 저는 글로벌 프로스페리티에 대한 차원에서 이 문제를 보고 싶습니다. 탤런트, 인재라고 하는 것은 어떻게 보면 하나의 수단일 수도 있습니다. 그런 궁극적인 목표가 어떻게 되어야 될까 하는 문제가 더 중요하지 않겠나 하는 차원에서 보고 싶습니다. 제가 잘못 눌렀습니다. 이게 어떤 거지?
여러분에게 질문 하나 던지겠습니다. 행복하십니까? 이 앞부분만 행복하신 것 같습니다. 행복하십니까? 2012년 우리 HR 포럼에서 그 사피라 교수께서 결국 이 모든 학교나 학문의 궁극적인 목표는 행복이라는 말씀을 하셔서 저도 공감을 하면서 우리가 다루는 모든 문제들이 결국은 한 인디비주얼의 행복으로 초점을 맞춰야 되지 않는 차원에서 이 얘기들을 전개하고 싶습니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 시대적인 변화의 흐름에 대한 것들을 좀 이해하고 이 과정에서 대학이 어디에 초점을 맞춰야 될까 하는 문제들을 좀 말씀드리고 이를 위해서 이 정부나 사회는 어떤 역할을 또 해줘야 되는지 이런 얘기들로 정리를 해보도록 하겠습니다. 우리는 상당히 혼란스러운 시대에 우리 살아가고 있습니다. 미래 우리 지금 4차 산업혁명 얘기합니다만 5차 산업혁명 얘기를 또 벌써 시작도 합니다. 굉장히 변화가 많은 때입니다. 저는 그럴 때일수록 가장 중요한 것이 철학이라고 생각합니다. 우리 시대에 가장 필요한 건 철학이고 또 싱크탱크라고 생각하면서 그런 면에서 대학의 역할이 바로 그 역할을 해야 되는 거 아닌가 하는 차원에서 대학의 방향을 생각을 해봅니다. 먼저 오늘의 이 주제가 이 상상력 누가 이끌 것인가 이렇게 되어 있습니다. 창의융합형 인재 양성을 위한 대학의 변화와 역할은 무엇인가 이게 이제 주제로 주어졌는데 그 상상력과 우리 시대적 흐름과의 관계를 어떻게 읽어야 될까 하는 걸 말씀드립니다. 상상력이라고 하는 것을 사전을 찾아보면 그동안에 우리가 전혀 인지하지 못했던 것들을 우리 정신적인 이미지라고 그러는데 자세한 내용을 한번 봐주시길 바라고요. 아인슈타인이 이렇게 했습니다. 이런 얘기를 했습니다. 상상력이 지식보다 훨씬 더 중요하다. 상상력은 하나의 한 길을 얘기를 하지만 상상력은 로직은 하나의 지정된 길을 얘기하고 있지만 상상력은 당신들을 어디로 모든 곳으로 이끌고 간다 이런 표현이 있어서 상상력이 결국은 굉장히 중요하고 뒤에도 그런 얘기를 했습니다. 과학의 발전도 결국은 이 상상력으로부터 출발한다. 그래서 상상력이 매우 중요한 것 같습니다. 지금 4차 산업혁명을 얘기를 많이 하고 있습니다. 많이 들으셨기 때문에 말씀을 안 드립니다. 워낙 빨리 변할 것이고 생각하는 방법, 일하는 방법을 바꿔야 할 때가 된 것 같습니다. 특히 산업이 어떻게 바뀔지 새롭게 정의를 해야 할 때라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 ground breaking development라는 표현도 쓰고 우리가 from the scratch, 바닥으로부터 백지 상태에서 다시 시작을 해야 된다 이런 얘기를 하고 있습니다. 그런데 결국 중요한 것은 이제 이 하이퍼 커넥티드 월드에 우리가 산다는 거죠. 전 세계가 네트워킹 속에서 살아가고 있는데 결국은 속도가 매우 빠르다는 얘기입니다. 저는 기본적으로 4차 산업혁명의 얘기는 상상력을 통해서 창의력을 만들어내고 창의력을 통해서 결국 혁신을 만들어내는데 거기에 컴퓨팅 파워와 빅데이터, 테크놀로지 이런 관점에서 정리를 해나가고 있습니다. 결국은 이제 상상력과 창의력이 세상을 바꾼다는 차원에서 우리가 상상력이라고 하는 것을 굉장히 중시해야 된다고 생각을 합니다. 그러나 이런 과정에서 이런 상상력을 통한 창의력 이런 걸 통한 새로운 엄청나게 빠르게 변화 속에서 대학을 어떤 역할을 해야 되느냐 하는 문제입니다. 저는 대학의 역할이 세 가지가 있습니다. 교육과 연구가 있습니다만 소셜 임팩트가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 대학들이 그동안 어떻게 보면 교육과 연구, 개별 대학의 성취에 관심이 더 많았다고 생각합니다. 그러나 이제는 소셜 임팩트에 더 초점을 두고 우리가 가야 되지 않을까. 결국은 대학에 의해서 우리 국가의 경쟁력, 국가 경제의 문제도 좌우되기 때문입니다. 특히 우수인재 양성과 과학기술이라는 통계에서 새로운 가치를 창출하는 일이 매우 중요한 일이기 때문입니다. 특히 대학이라고 하는 것이 결국은 그 10대로부터 이제 어른으로 바꾸는 과정이 굉장히 중요하다고 봅니다. 그런 과정에서 소위 글로벌 시민으로서의 그 자기의 역할을 찾아야 될 것이고 또 책임감도 찾아야 될 것이고 또 자기 스스로도 이해를 하고 또 세계를 다시 바라보게 하는 그러한 성숙된 인간으로서의 이 발전을 시키는 과정이 대학이라고 생각을 합니다. 특히 저는 인재상 중심의 교육 체제가 매우 중요하다고 생각합니다. 이 그림은 이미 많은 대학들이 잘 가르치는 대학이라고 하는 모델 속에 지금 발전을 많이 해나가고 있습니다만 그 기본적인 그림이 되겠습니다. 저는 대학별로 나름대로의 인재상이 분명히 있어야 된다고 생각합니다. 대학마다 저는
지금은 어떻게 보면 인재상도 없고 있다고 할지라도 어떻게 보면 거의 비슷할 수 한다고 생각합니다. 독자적인 어떤 방향을 갖는 게 매우 중요하고 그러한 인재가 되기 위해서는 어떤 역량들이 필요한가를 구체적으로 내놓을 수 있어야 됩니다. 그리고 그러한 역량을 잘 구현할 수 있는 인재들을 선택하는 게 입학사정관제라고 생각합니다. 그리고 교육 과정에서 그러한 역량들을 어떻게 키우도록 할 것인지 시스템을 재구성해야 되고 그것이 과연 얼마만큼 성취되고 있는지 한 인간의 변화가 어떻게 일어나고 있는지를 평가하는 그런 선순환 구조가 대학에 필요하지 않을까 생각을 합니다. 그 다음 슬라이드는 그 내용을 설명해 드린 내용이 되겠습니다. 결국 네 가지의 역량으로 구별할 수 있습니다. 현재 미래에 또 매우 중요한 것은 어댑터빌리티입니다. 어떻게 해야 적응력이 좋을까 하는 문제입니다. 그리고 스피릿과 애티튜드, 마음가짐이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 호기심과 열정과 도전정신, 유연성, 개방성 이런 내용들이 매우 중요해지고 있습니다. 저는 이 슬라이드를 조금 시간을 투자하고자 합니다. 앞으로 미래 사회의 가장 중요한 내용들, 관심 가져야 될 내용들, 인식을 전환시켜야 될 내용들이 뭐냐? 기본적인 스킬도 중요합니다. exploring 하는 문제, 적응력, 특히 저는 이 휴머니티 어프로치가 매우 중요하다고 생각합니다. 인간 중심의 사고, 인문학적인 사고가 굉장히 중요하다고 생각하고 교육과 연구가 하나가 되어야 되는 체제. 더 중요한 것은 다이버시티와 커스터마이즈드 어프로치입니다. 다시 말해서 그동안 우리 사회는 굉장히 획일적인 사회였습니다. 이제는 다양성, 맞춤형이 중요하다고 봅니다. 한 학생이 다 방향이 달라야 된다고 생각합니다. 그걸 또 인정을 해줘야 된다고 생각합니다. 그런 시스템이 필요하다고 생각해서 개인 베이스 어떤 그 삶에 대한 방향의 문제를 대학이 만들어갈 수 있도록 환경을 만들어야 돼요. 교수도 마찬가지입니다. 교수의 업적도 논문 편수의 문제가 아니라 개개인마다 목표가 달라야 된다고 생각합니다. 그 다음에는 융합과 협력입니다. 개방성, 유연성, 이제는 휴먼 크라우드. 전 세계가 모두가 모여서 네트워크를 통해서 하나의 최고의 성과를 만들어가는 시대입니다. 이제는 혼자 살아갈 수가 없습니다. 그 과정에서 콜래버레이티브 컴피티션, 경쟁을 하더라도 협력적인 경쟁이 매우 중요해지고 있습니다. 그 다음에는 자세히 말씀드리지 않겠습니다. 워낙 테크놀로지가 빨리 변하고 있고 이 대학원 교육의 얘기도 다시 말씀드리겠습니다. 이러한 새로운 관점에서 저희들의 기본적인 인식들을 변화시켜 나가야 할 거라고 생각합니다. 이 내용은 이거 참고로만 드립니다. 월드 이코노미 포럼에서 나온 앞으로 미래 사회에 필요한 스킬들을 정리를 해놨고 그 다음에 2020년대에 뭐가 더 중요할지를 지금 새롭게 제안을 하고 있습니다. 시간이 없어서 막 넘어가는 거 죄송합니다. 저는 한 가지 우리가 또 중요하게 생각할 것은 토론 문화입니다. 창의성은 저는 토론에서 나온다고 생각합니다. 이코노미스트에서 아시아 지역은 과학기술을 앞서갈 수 없을 거라는 얘기를 합니다. 왜냐? 위계 질서가 워낙 강하기 때문입니다. 왜? 과학기술이 발전하려면 도전해야 됩니다. 창의성이 있어야 됩니다. 과연 연구실에서 지도교수한테 학생이 180도 다른 얘기 할 수 있느냐는 거죠. 기업도 마찬가지입니다. 우리 사회의 위계 질서의 문제를 우리가 풀지 않으면 창의성은 나올 수 없다고 생각합니다. 그런 면에서 새로운 관점에서 토론 문화를 만들어가는 게 매우 중요하다고 말씀을 드립니다. 그리고 이제는 대학원도 결국은 소셜 임팩트, 국가 경제 발전에 큰 영향을 줘야 됩니다. 그동안에는 학문 후속 세대라고만 생각을 했습니다. 미국에는 프로페셔널 사이언스 마스터 프로그램이 굉장히 중요하게 작동합니다. 사이언스하는 학생이라고 할지라도 이 매니지먼트 폴리시, 커뮤니케이션 로를 가르쳐서 사회 속에서 역량을 폭넓게 발휘하도록 준비시키고 있습니다. 이런 차원에서 이 대학원의 정책도 새로워진다고 생각합니다. 지금까지 말씀드린 것은 결국 대학들이 어떤 생각으로 어떤 방향으로 가야 될지에 대한 이제 말씀을 드렸습니다. 이 과정에서 정부의 역할, 사회 역할이 중요합니다. 대학들이 이렇게 독자적인 모델을 만들어갈 수 있도록 허용을 해줘야 될 것이고 특히 반값 등록금도 어려운 재정 환경에서 새로운 관점에서 대학에 지원이 필요합니다. 관리의 대상이 아니라 지원의 대상이 되어야 될 것이고 특히 이 성과에 대한 개념을 바꿔야 된다고 생각합니다. 저는 평가에 있어서는 혁명이 일어나야 된다고 생각합니다. 지금처럼 단기적인 계량적인 평가, 마치 대학을 기업의 성과처럼 투자 대비 효율을 얘기를 하고 있고 단기적인 양적 성과를 요구하는 것은 우리 모두에게 큰 손해를 가져다 주는 일이라고 생각합니다. 그래서 긴 안목에서 대학이 자율적으로
발전해 나갈 수 있는 그런 환경 만드는 일이 무엇보다 중요해서 제가 밑에다가 써놨습니다. 다이버시티 또는 맞춤형, 페이션스, 인내가 필요합니다. 우리 사회가. 그래야 내공이 쌓입니다. 그리고 전략이 필요합니다. 이런 관점에서 우리 정부와 사회의 생각이 바뀌어야 된다고 생각합니다. 제 얘기를 정리하도록 하겠습니다. 결국은 엄청나게 변하는 세상 속에 우리 살아가게 될 것입니다. 예측할 수도 없습니다. 그런 관점에서 우리는 미래에 대한 방향, 꿈을 무엇을 가지고 있는지 우리 스스로 생각을 해봐야 된다고 생각합니다. 저는 세계적인 대학이란 뭘까? 과연 QS 타임즈 순위가 세계적인 대학일까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 세계가 가지고 있는 여러 가지 문제들 많이 있습니다. 기후변화, 에너지, 환경, 재난, 질병 이런 것에 우리 대학들이 관심 가지고 얼마만큼 기여할지를 고민하는 대학이 저는 세계적인 대학이라고 생각합니다. 그런 면에서 우리가 대학에 대한 그 방향, 기대치 이런 것들이 새롭게 변화되어야 되지 않냐는 생각합니다. 그 과정에서 이제 필요한 것은 새로운 이미지네이션인 것 같습니다. 새로운 꿈을 가지고 새롭게 그림을 그려가야 될 것 같습니다. 저는 여기서 마지막으로 코멘트를 드립니다. 결국 우리가 모두에게 행복하게 살아가는 세상을 만들어가야 되는데 굉장히 어려운 때입니다. 혼란스러운 때입니다. 여기 계신 분이나 저희들이나 우리 모두가 저는 선비정신이 필요한 때인 것 같습니다. 우리 대학의 역할, 방향에 대해서도 우리 사회가 또 대학에 있는 분들이 새롭게 정의하고 공유하고 한 마음으로 미래를 향해서 잘 발전시켜 나가는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 예, 시간 아주 잘 지켜주셨습니다. 고맙습니다. 예, 특별히 탤런트 베이스드 시스템을 이제 주장하셨는데, 그래서 공급자 중심의 티처 또는 교육자 중심의 그러한 교육에서 대학 교육에서 학생들의 탤런트 잠재되어 있는 능력과 탤런트 중심으로 개편이 돼야 된다. 이를 위해서 대학은 좀 더 다양성과 학생들에게 적응력을 좀 키울 수 있는 그런 교육, 또 서로 협력해서 협력하면서도 경쟁하는 협력하면서 경쟁 그런 모델 이런 것들을 여기서 특별히 이제 정부의 역할이 굉장히 중요하다 하는 말씀을 해주셨습니다. 고맙습니다. 다음에는 그 세 번째 주제 발표는 건국대학교 민상기 총장님이 해주시기로 했습니다. 민상기 총장님은 94년에 독일 호헨하임 대학에서 푸드 사이언스로 박사학위를 하시고 그동안 건국대 교수를 쭉 하시다가 지난 10월 달에 총장으로 취임하셨습니다. 민상기 총장님 여러분께서 큰 박수로 환영해 주시기 부탁드립니다. 네, 백성기 위원장님 고맙습니다. 지금 제 앞서 발표하신 우리 민경찬 교수님께서 앞으로 이 상상력, 창의력 시대에 맞는 키워드인데 이것이 과연 대학에서는 어떻게 이것을 풀어갈 것인가 그 역할에 대한 것을 아마 지금 굉장히 강조하셨고 마침 제가 오늘 발표자 하는 그 창의력과 그다음에 융복학적인 어떤 상상력을 갖춘 대학생 교육에 대한 어떤 모델이 뭘까 이런 관점에서 제가 발표하고자 했는데 딱 맞는 것 같습니다. 예. 일단 여러분들이 아시다시피 지난 2년 동안에 우리 사회 전 세계적으로 지금 화두가 되고 있는 4차 산업혁명 물론 여러 가지 그 연구소라든가 또 국가에서 나오는 그 보고서에도 마찬가지로 앞으로 미래 사회를 지배할 분야는 분명히 도래하고 있고 이미 도래할 수도 있고요. 근데 그 4차 산업혁명의 중심이 되는 그 코어 테크놀로지 중요한 핵심 기술은 우리가 보면 IoT라든가 사물 인터넷, 그다음에 ICT, 그다음에 인텔리전트 소프트웨어, 그다음에 아티피셜 인텔리전트, 나노 기술 같은 것들이 현재 상당히 이제 대두되고 있고 이것들이 현재 기존의 우리의 어떤 그 소위 현재 공존하는 산업 분야, 즉 기계라든가 전자, 전기, 무선 통신, 인터넷 이런 것들과 융복합이 돼서 어떤 사회 변화를 이끌어간다고 볼 수 있습니다. 우리는 이제 느끼고 있죠.
이런 빠른 어떤 시대 변화에 또 하나의 예를 든다면은 그 소위 데니얼 핑크란 분이 그 어떤 A Whole New Mind라는 책에서 보면은 앞으로 시대는 감성과 그다음에 터치가 요구되는 이런 시대가 될 거고 이런 것들이 결국은 세상을 변화시킬 거라고 지금 보고 있습니다. 그래서 결국은 이 세계적인 경제 구조도 아마 이게 근간에서 변화가 되지 않나 좀 보고 있습니다. 그러면은 대학은 과연 어떻게 변화가 되고 있는 것을 좀 말씀드리겠습니다. 교육부가 지난 학부제 도입 이후에 최근에 와서 많은 대학들이 좀 학과제로 전형되고 있습니다. 참 유감스러운 부분인데요. 이게 우리 대학이 안고 있는 가장 큰 문제는 사회적 어떤 변화가 욕구가 있는데도 불구하고 각 대학의 학과 중심의 커리큘럼이 전혀 변하지 않고 있다는 겁니다. 이게 어떻게 보면은 학생들을 갖다가 어떤 제도에 집어넣고 변화를 시키지 못하는 이런 문제가 있고요. 또 하나는 저희가 이제 건국대학교도 이런 문제를 타파하기 위해서 무한히 노력해서 한 성공적인 모델인데요. 학과 중심으로 가다 보니까 학생들이 제한된 학과의 정원은 고정되어 있습니다. 사회수에 맞춰서 학과 정원이 변화되어야 되고 그에 맞춰서 우리가 가야 되는데 학과 이기주의 그런 것들이 팽배하다 보니까 못하고 있다는 겁니다. 그러다 보니까 어떻게 현상이 생기느냐, 학생들의 우리가 교육에 필요한 그 창의력, 그다음에 여러 가지 융복합 기술이라든가 이런 것들이 결국은 시도되지 못하고 있다는 겁니다. 이것이 현재 우리가 갖고 있는 대학의 문제입니다. 그래서 저희가 우리 백상규 위원장님 계시지만은 교육부가 작년부터 준비해서 올해 그 프라임이라는 어떤 산업 수요 연계형 프로그램을 만들고 이것들이 앞으로 4차 산업혁명에 맞는 대학의 변화를 갈 것이다, 이런 체제하에 저도 도전해 봐가지고 이제 다행히 성공을 해서 저희가 갖고 있는 이 시스템이 아마 우리나라 대학에서 아마 최초일 거고, 그다음에 이것이 시대에 맞는 아주 그런 어떤 그 대학의 혁신 시스템이 아닌가 생각됩니다. 예를 들어서 지금 이 학과제라든가 학과 정원제라든가 이것이 통으로 모든 학생들에게 획일적으로 교육시키는 방법을 좀 벗어나서 우리가 시대에 맞는 어떤 소위 전공 영역을 개발하고 그다음에 학생들에게 거기에 맞는 개별 학생, 개개인의 학생의 인성을 중시하고 특성을 맞는 적합한 어떤 개별적인 모델을 만들자는 것이 사실은 저희 대학의 FI, FIT 시스템이라는 것입니다. 여기에는 산업적인 요구 또는 개별적인 요구, 그다음에 국가적인 어떤 요구에 맞춰서 우리가 예측하고 이거에 대해서 맞춰서 두 가지로 나눕니다. 하나는 커리큘럼의 변화와 하나는 소위 시스템의 변화, 특히 그 플러스 학기제라는 시스템의 도입을 통해서 변화를 추진하고 있습니다. 예를 들자면은 여기에 소위 말해서 하나의 모듈화를 저희가 이제 보여드리고자 하는데, 예를 들어서 저희가 갖고 있는 바이오테크놀로지, 엔지니어링, IT, 아트 앤 소셜 사이언스 쪽에는 각 전공마다 특화된 교과목들이 개설되어 있습니다. 그런데 이것들을 갖다가 융합할 수 있는 것이 무엇이냐? 학생의 개별에 맞춰서 한번 다시 조립하자는 겁니다. 그것이 결국은 어떤 학과가 만들어지면은 거기에 맞는 트랙 A, B, C 이것들이 만들어지는데, 이것은 학생들의 어떤 개별 특성에 맞고 사회수에 맞는 걸 만듭니다. 그러면은 여기에는 어떤 소위 말해서 클래스가 만들어지고 교과목에 들어가야 되는데, 이것을 결국은 기존에 있는 저희 소위 클래스 중심에서 따와가지고 이것을 우리가 만들어주면은 이것이 하나의 모듈화가 될 거고, 이 모듈이 결국 모아져가지고 하나의 트랙을 만들어서 학생에게 개별적으로 맞춤형이 되는 교육이 되는 것입니다. 이제 그러다 보니까 우리 학생들이 결국은 모두 다 개별적으로 선택할 수 있는 시스템을 가다 보니까 이것이 결국은 사회수에 맞는 건지 또는 개성에 맞는 건지 또는 이 학생의 어떤 역량을 어떻게 우리가 그럼 더 높일 건가 이런 걸 고민하다 보니까 그러면 아마 건국대학교에서는 한번 시범적으로 만들어 보자는 것이 나왔습니다. 그래서 소위 말하는 KIT, 소위 건국 인스티튜트 오브 테크놀로지라는 하나의 에듀케이셔널 시스템을 만들어 봤습니다. 여기에는 우리가 4+1
소위 말해서 프로그램인데 4년은 배첼러고 1년은 이제 마스터입니다. 이것을 통 5년 동안 교육 과정인데 여기에는 프랑스의 소위 그랑제콜 시스템을 한번 모디파이 해봤습니다. 이것은 뭐냐면은 산업이 변하고 사회 수요가 바뀜에 따라서 이제는 4학년으로 대학을 졸업하는 제도는 변화해야 된다는 거죠. 왜 우리가 1학년에 들어와서 4학년 8학기 마치면 졸업을 하고 사회 나가는데 과연 그 학생들이 제대로 사회에 맞춰서 가느냐? 그건 아닙니다. 그래서 산업의 변화에 따라서 우리가 5년 제도도 갈 수 있다는 것이 저희 생각이고, 그래서 건국대가 갖고 있는 가장 강점인 바이오 쪽의 어떤 특성화된 분야의 융복합이 일어나는 KU 프라임 바이오라는 어떤 디파트먼트와 그다음에 엔지니어링을 기반으로 한 융복합 모델인 저희 KU 프라임 테크라는 것이 만들어졌습니다. 뒤에 슬라이드 보다시피 이것을 만들어진 근간은 사회수요에 맞춰서 봤을 때 앞으로 미래 산업을 선도할 수 있는 분야라는 것은 여러분들 보듯이 무인체라든가 웨어러블 디바이스 또는 스마트 디바이스, 그다음에 스마트 바이오 매니팩처링 시스템이라든가 인텔리전트 IoT 같은 이런 것들이 앞으로 산업에 필요할 거다. 그다음에 로봇 공학이라든가 이런 것들. 그다음에 이제 결국 바이오와 공학이 어우러진 그런 프로그램을 만들다 보니까 이 건국대학교 KIT에는 8개 소위 디파트먼트가 만들어지고 여기에는 줄기세포라든가 또는 시스템, 바이오텍, 그다음에 의생명공학, 그다음에 화장품공학 등 이러한 소위 말해서 사회소에 맞는 시스템을 만들었습니다. 여기는 그럼 학생들이 들어와서 4+1 제도로 가지만은 이대로 가는 것이 아니라 학생 개개인의 특성에 맞춰서 프로그램을 다시 짰습니다. 다시 말해서 저희가 갖고 있는 일반적으로 플러스 시스템이라는 플러스 학기 제도라는 것은 기존에 이제 4학년 제도로 갔다가 탈피해서 소위 말해서 학생들이 취업 중시로 간다면은 3+1 제도로 바꾸자. 그러니까 3년 동안은 전공 교육을 받고 1년은 산업체 소위 고용을 위한 소위 일자리를 위한 소위 말해서 산업체 현장에서 일을 하는, 그래서 고용이 되는 이런 제도입니다. 근데 2+1 제도라는 것은 이거는 소위 말해서 왜 1년이 2학기 제도냐? 3학기 제도로 전환시켜서 한 학기는 학생들에게 실질적으로 랩단이라든가 또는 현장 실습을 중심으로 하는 교육으로 가보자는 것이 저희가 갖고 있는 2+1 세미스터 시스템이고요. 또는 학생들이 어떤 전공 영역이 아까도 KIT의 중심이지만은 4년에 꼭 사회 수에 맞는 인재를 배출할 수 없는 영역이 분명히 있다. 이거는 결국은 5년 동안 가야 되는 교육 영역에 있으니까 이거는 5년제로 전환시켜서 가는 부분. 그래서 이게 4+1 제도입니다. 그다음에 이제 저희가 학생이 스스로 자율학기를 디자인할 수 있는 7+1 세미스터 시스템이 있습니다. 이거는 뭐냐면은 한 학기 동안 학생들이 무한 상상력을 발휘할 수 있는 뒤에 나오는 스마트 팩토리겠습니다. 오픈랩에 가서 자기가 창의적인 어떤 실험이라든가 이걸 해서 결국 한 학기 동안 어떤 결과물을 내면은 학기가 인정되고 졸업을 할 수 있는 시스템입니다. 저희가 갖고 있는 이 소위 말해서 7+1 시스템에서 가는 그 원 세미스터는 죄송합니다. 이게 바로 소위 말해서 우리가 갖고 있는 스마트 팩토리입니다. 오픈랩 시스템인데 여기서는 학생들이 전공에 불문치 않고 모여가지고 이와 같은 공간에 학생들이 모여가지고 나름대로 자기 창의적인 어떤 아이디어라든가 그동안에 학과 중심에서 배운 여러 가지 내용들을 서로 간에 아이들을 교환하고 만들 수 있는 창의 공간입니다. 이런 것들이 기존의 우리나라 대학 시스템에서는 잘 되지 않았습니다. 그러나 건국대학교는 이런 것이 학생들에게 정말 어떤 무한 상상력과 창의력을 제공하는 공간이고 또 자기 셀프 디자인하는 그런 자율학기제를 실행할 수 있는 공간이다 생각해서 저희가 이런 오픈랩을 만들었습니다. 이 오픈랩에서는 학생들에게 결국은 어떤 과제가 주어지고 그 과제는 여러 전공 영역 떠나서 학생들 스스로가 모여가지고 어떤 결과물을 제시하는 이런 시스템으로 가게 됩니다. 이런 교육적인 혁신이 앞으로 4차 산업혁명에 맞는 아마 어떤 교육 제도가 아닌가 생각합니다. 획일적인 지금까지 8학기제, 대학은 들어와서 8학기면에 졸업하고 나가고 어떤 틀에 박힌 학과에서 학점을 이수하고 졸업하는 이런 시스템이 아니라 대학은 학생 개개인에게 어떤 그 특성이라든가 또는
그 전공 영역에 그 맞는 개성에 맞는 이런 어떤 교육 과정을 제공하고 그것이 이게 사회 수요에 맞는 건지 앞으로 어떤 영역으로 학생들이 그 창의력을 발휘할 것인지 이런 것을 고민하면서 여러 가지 학기 제도를 도입하면서 학생들이 공부하게 되면은 결국 사회에서 필요한 요즘 사회에 필요한 어떤 인재가 아닌가 저는 생각하고 있습니다. 결국은 우리나라 대학이 앞으로 세계 경제에 있어서 어떤 그 추진력을 얻고자 하는 그런 그 동력의 가장 기본은 뭐냐면 학생들에게 무한 상상력을 제공할 수 있는 교육 제도고 그런 인재를 키워야 되는 겁니다. 그러다 보니까 대학마다 여러 가지 아이디어가 있지만은 결국 기본적으로 학생들에게는 문화적 소양이라든가 어떤 창의력, 그다음에 실질적인 어떤 경험을 통한 어떤 그 경험이라든가 또는 기술적 노하우라든가 날리지 같은 이런 것들이 복합돼 가지고 결국 학생 스스로가 앞으로 4차 산업혁명에 맞는 인재로 거듭나지 않을까 생각됩니다. 간단하게 건국대학교의 모델을 발표하면서 앞으로 대학은 학생들에게 어떤 창의력과 그다음에 무한한 상상력을 제공할 수 있는 그 소위 시스템의 변화는 건국대학교의 어떤 이런 모델이 아닐까 생각됩니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 예, 고맙습니다. 학과 지금 컨벤션은 그 학과 중심의 공급자 중심의 어떤 교육에서 사회 변화에 맞춰서 사회 수요에 맞춤형 그런 새로운 프로그램을 디자인하고 학생들에게 보다 유연성 있는 제도를 제공함으로써 아마 2+1, 3+1, 4+1, 7+1과 같은 그런 플러스 그런 그 과정을 제공함으로써 학생들이 보다 유연성 있게 자기들의 미래를 준비할 수 있도록 하는 그런 프라임 사업을 구체적인 예를 이렇게 소개해 주셨습니다. 이렇게 이제 세 분의 주제 발표를 우리가 들었습니다. 이제는 토론을 할 텐데요. 토론 두 분의 이제 토론과 질문해서 우리 5분이 서로 토론하는 시간을 좀 가진 후에는 시간이 허락하는 대로 여러 청중들 여러분들과 한번 토론을 해보도록 하겠습니다. 여러분들에게 나눠져 있는 질문지에 여러분들이 좀 질문을 해서 보내주시면 시간이 허락하는 대로 토론을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 여러분들 내주시면 고맙겠습니다. 그러면 첫 번째 토론자를 소개하겠습니다. 첫 번째 토론자는 고려대학교 미래기획실장으로 계시는 마동원 교수님이십니다. 마동원 교수님은 93년에 커뮤니케이션 앤 소셜러지로 영국 리대학에서 학위를 하신 다음에 전북대를 거치셔서 2003년부터는 고려대 교수로 재직하고 있습니다. 마 교수님 나오실 때 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 거기 그 자리에 앉아서 하실래요? 예, 좋습니다. 예. 예, 오늘 우리 세션의 제목이 상상력입니다. 그래서 상상력을 발휘해서 우리 상상력이 무엇인가를 논의하는 자리인 것 같습니다. 상상력이 이끄는 대학 교육이 가능할까? 저도 대학에서 20몇 년째 교수를 하면서 또 학생으로서 그 이전에는 살아오면서 과연 가능할까? 또한 영어로는 Unlocking Your Imagination이라고 불려지고 있는데 타이틀이 되어 있는데요. 상상력을 완전히 여는 그런 교육이 가능할까? 참 어려운 일이라는 게 제 자신의 솔직한 소감입니다. 몇 년 전에 한국에 오신 스탠포드 대학의 전 총장이시죠. 헤네시 총장께서 이런 말씀을 하시는 것을 들었습니다. 스탠포드 출신이 실리콘밸리에서 많은 산업을 일으키고 많은 고용을 창출하고 미국의 부를 만들고 세계의 부를 이끌어 나갔습니다. 우리 출신들이. 그러나 굉장히 유감스러운 것은 그들 중 대부분이 전부 다 학교를 중퇴했습니다. 라는 고백입니다. 현실이고 이거는 우리 한국 대학의 고민이 우리만의 고민이 아니고 전 세계의 미국의 스탠포드도 가지고 있는 똑같은 고민인 것 같습니다. 오늘 세 분 발제해 주신 우리 스피커들이 각각의 문제점들에 착안해서 중요한 문제 제기들을 해주셨습니다. 어떻게 우리 대학 교육에 상상력을 불어넣을 수 있을까라는 주제입니다. 특히 첫 번째는 짐 블락 UCLA 총장님께서 해주신 말씀 중에는 Humanities, Liberal Arts의 중요성을 말씀하셨습니다. 저 자신 역시 동감합니다. 우리 흔히 앞으로의 사회, 미래 사회의 교육은 문제를 해결해야 되는데
휴머니티즈가 할 일은 저는 어떤 문제가 무엇인가를 발견하고 그 문제를 만들어가는 과정이라고 생각됩니다. 저희 한국의 대학, 외국의 대학도 역시 마찬가지입니다만 스쿨 오브 휴머니티즈, 소셜 사이언스, 사이언스, 엔지니어링, 메디슨 전부 학제화가 분리가 되어 있고 각각의 분야에서 휴머니티를 어떻게 다시 재구성할까라는 고민을 해가고 있습니다. 그렇지만 제 생각은 조금 다릅니다. 즉 문제를 발견하고 문제를 만들어가는 것이 휴머니티즈라면은 소위 인문학의 교육은 리버럴 아츠의 교육은 엔지니어링, 뭐 메디칼, 뭐 바이오메디 모든 공부의 기초가 되는 그 위치라고 생각됩니다. 그래서 휴머니티즈의 문제가 어떻게 대학 교육의 어떤 지점에 로케이트를 시켜야 될까라는 것이 제가 좀 궁금한 점이고 여쭤보고 싶은 점입니다. 저희 고려대학교에서는 좀 새로운 칼리지를 준비하고 있습니다. 밑에 뿌리에는 휴머니티즈 그렇지만 이것도 철학, 역사, 문화로 나누어진 전통적인 학제가 아닌 주제 중심의 휴머니티즈의 파운데이션을 깔고 즉 결국은 엔지니어링을 공부하는 사람들이 하고자 하는 것도 사람들이 필요로 하는 게 무엇이고 앞으로 필요로 할 게 무엇일까에 관심을 갖는다면 사람과 사람이 사는 사회 공동체에 먼저 관심을 가져야지 그 문제 제기가 가능하다는 것입니다. 그래서 휴머니티즈와 다른 학문들을 연결하면서 where to locate humanities 혹은 뭐 how to locate humanities 라는 문제가 굉장히 중요한 문제일 것 같은데 우리 짐 블록 교수님, 총장님의 생각을 좀 듣고 싶습니다. 두 번째 민경찬 교수님 말씀해주신 상상력 있는 대학 교육. 저희가 학교에서 고민하고 있는 것은 바로 이런 포인트입니다. 상상력 있는 대학 교육을 해야 되는데 제일 부족한 게 뭘까? 시설일까? 학생일까? 사실 가장 큰 문제는 제 생각에는 교수님들이라고 생각됩니다. 교수님들이 그렇게 트레이닝을 받지 않았고 교수님들이 상상력을 가지고 학생들을 가르칠 준비가 되지 않았다. 그래서 오경 얘기의 학기에 나오는 말입니다만 저는 가끔 그런 생각을 합니다. 교학 상장 즉 가르치고 배우는 일을 같이 하면서 같이 커나가는 거다. 즉 어떤 교수님이 완전히 상상력을 일으켜주는 융합된 교육을 혼자 커버하실 수 있는 대석학은 우리 주위에 많지 않으시고 그걸 기대하기도 힘들 것 같습니다. 저도 교수입니다만 마찬가지입니다. 따라서 교수님이 모든 것을 알고 가르친다기보다는 학생들은 학습을 하고 교수님들도 같이 공부하면서 배우는 뭐 이런 변화를 만들어 볼 수는 없을까라는 게 제 생각입니다. 따라서 티칭이 아닌 러닝 중심의 즉 교육이 아닌 학습을 정말 할 수 있는 그런 대학 교육 시스템은 어떻게 가능할 것일까라는 것이 또한 질문입니다. 마지막으로 민상기 총장님 말씀해 주신 건국대학교의 사례 잘 들었습니다. 제가 좀 궁금한 것은 사회 요구에 따라가는 맞춤형 교육은 좋은데 뭐 저희도 모든 학교들이 그것을 지향합니다만 너무 빨리 수요가 변하고 있는데 그것을 우리가 어떻게 다 따라갈까요? 라는 것이 큰 숙제인 것 같습니다. 그래서 바로 가장 그야말로 현재 수요에 핏한 어떤 맞춤형 교육을 제공하는 것도 중요하지만 궁극적으로는 바로 다음 단계 또 내년에 나올 그 다음에 나올 새로운 테크놀로지를 가르치고 교육하는 것보다는 학생들이 스스로 앞으로 어떤 테크놀로지와 어떤 사회 변화에도 맞춰서 스스로 문제를 해결해 나갈 수 있는 근육을 키워주는 근력을 키워주는 교육이 사실 대학에서 상상력을 키워주며 미래에 대비하는 정말 대학에서 할 수 있는 일이 아닐까. 매일매일 따라가고 매일매일 뭐 따라가는 것 같지만 따라갈 수 없는 것이 요즘 사회의 변화입니다. 사회 문제입니다. 그렇다면 아주 진정성 있게 대학이 어떤 고민을 해야 될까? 매년 혹은 5년 단위로 커리큘럼을 바꾸는 게 맞는 걸까? 아니면 그런 맞춤형 교육보다는 조금 더 통찰력을 줄 수 있는 인사이트를 줄 수 있는 학생들의 생각하는 근육을 키워주는 어떤 교육은 가능할 것인가? 아까 앞에 말씀해 주신 짐블록 총장님의 휴머니티스에 대한 강조와도 또 일맥상통하는 말씀인 것 같습니다. 이상 우리 세 분 스피커 여러분들의 말씀 잘 들었고요. 아울러서 저의 한 몇 가지 질문을 더했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 그러면 이 세션의 진행을 위해서 이 질문 각각 한 질문을 각각 주제 발표하신 세 분에게 했는데 그 대답을 좀 듣고 그 다음에 요 다음 토론자로 넘어가는 게
아마 더 낫지 않겠는가 하는 생각이라서 한번 그러면 그렇게 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 우선 짐 블락 교수님한테 그 휴머니티 교육이 굉장히 중요한데 그 휴머니티 교육을 그게 무슨 공과대학이든지 또는 사회과학 분야든지 또는 의과대학이든지 그 휴머니티 교육을 어떻게 로케이트 하는 것이 좋겠느냐. 제가 대학 다닐 때는 1학년 때 해치웠거든요. 1학년 때 철학도 하고 뭐 문화사하고 1학년 때 빨리 해치우고 그 다음부터 2학년부터는 이제 전공을 들어가는데 뭐 그런 게 좋은 방법이냐. 그래서 좀 어떻게 하는 것이 그러면 휴머니티 지금 말씀하시는 휴머니티 교육을 강화하는 걸 어떻게 하는 것이 좋겠느냐. 우리가 실제 대학의 교육 프로그램 중에서 어떻게 리얼라이즈 하는 게 좋겠느냐 하는 아마 그런 질문인 것 같습니다. 대답. Thank you. So this is a challenging issue of how best to integrate humanities into university curriculum and into the university's intellectual life. And the reason it's complicated is there's really two separate roles that, of course, a discipline plays at a university. First, in teaching. And here, I think, as several speakers pointed out, bringing the humanities together with other disciplines is extremely powerful, whether that be, for example, as I mentioned, the medical humanities. There's something called the environmental humanities that has developed in the United States, where big issues of the environment are dealt with from the viewpoint of values. Those are all really important ways to merge the humanities. So humanities education can be really creatively merged with other disciplines to make certain that our students get humanistic traditions while they're learning other areas. The other issue, though, is scholarship. And here's where the old sort of medieval organization of universities have some value, where we have disciplines. So, philosophers have a set of disciplinary issues that sometimes best dealt with by having philosophers congregate with one another, talk to one another, and further develop a discipline. So in one hand, the university has to be vertical in some cases for scholarship and horizontal in terms of education. That's an imperfect analysis, but there is a different sort of creative tension between having people that have a similar discipline together, interacting with one another and creating new knowledge, and then permeating that knowledge throughout the campus, which is often more of horizontal, where you want to build multidisciplinary programs. Thank you. 다음은 그 민경찬 교수님에게 그러니까 대학이 트래디셔널한 그런 티칭 플레이스에서 어떻게 보면 학생들 중심의 어떤 러닝 플레이스로 이렇게 전환할 수 있겠는가에 대한 질문인 것 같습니다. 대답해 주시죠. 네, 우리 마 교수님 감사합니다. 처음에 상상력이 어렵다라고 말씀하셨는데 저는 어려울 수밖에 없다라고 생각합니다. 우리가 어려서부터 상상력에 대한 생각할 여유가 있었을까? 상상력을 키울 수 있는 여건이 있었는가 하는 걸 돌아보면 그렇지 않은 것 같습니다. 그래서 우리가 근본적인 문제가 있기 때문에 더 어렵지 않을까 하는 생각이고, 아까 이제 교육 문제를 말씀하셨는데 또 특히 이제 교수들이 문제라고 말씀을 하셨습니다. 근데 문제는 교수들이 무엇을 지금 생각하고 있느냐는 거죠. 그 말은 현재 대학들은 무엇을 생각하고 있느냐하고 결부가 됩니다. 현재 대학들의 주된 관심은 뭐냐? 외형적으로 보면 대학 순위와 정부로부터 재정 지원 사업을 많이 받는 일입니다. 그래서 지표 중심으로 교수들한테 많은 요구를 하고 있습니다. 그러니까 교수들은 단기적인 성과에 몰입을 하다 보니까 교육에 관심이 별로 가질 수가 없습니다. 교수들이 그런 얘기를 합니다. 교육이요, 관심 없습니다 그러더라고요. 어떤 젊은이들이. 왜? 자기 살아남아야죠. 이제 그런 면에서 우리 교수들이 무엇을 생각하게 할 것인가, 이건 또 우리 사회의 책임이기도 합니다. 대학에게 가치를 뭘로 보고 있느냐 하는 거죠. 결국 단기적인 성과를 그동안 우리 사회는 요구를 했습니다. 대학은 그에 부응할 수밖에 없었습니다. 대학의 책임이 없다는 뜻은 아닙니다. 우리 모두의 책임이라고 저는 생각합니다. 그래서 아까 말씀드린 게 이 방향의 문제를 다시 설정하지 않으면 안 된다. 새로운 시대에 이렇게 가서는 정말 안 된다 하는 것을 말씀을 드린 거였습니다. 그래서 이 교육 문제가 결국은 방향, 각 대학별로 어떻게 인재상을 어떻게 그리고 개별적으로 어떤 방향으로 우리 사회에서 어떤 기여를 하도록 할 것인가에 대한 고민,
또 이러한 노력이 사회에서 인정받아야 되고 또 교수들의 노력이 또 그런 과정에서 교육에 대한 그 노력이 평가돼야 된다고 생각합니다. 그런 것은 일치하지 않고 연구는 요구하면서 또 교육은 왜 이렇게 되느냐라고 질문하신다면 상당히 어려운 것 같습니다. 그래서 저는 근본적으로 대학이, 교수가, 학생이 또 정부가 무엇을 생각해야 되는지를 근본적으로 다시 볼 때가 되지 않았나 생각합니다. 네, 좋습니다. 다음은 그 민상기 총장님께 그러니까 맞춤형으로 계속해서 사회 변화에 따라서 대학의 프로그램을 많이 만들고 개발하는 건 좋습니다만 언제까지나 그럴 수 있는 게 아니지 않느냐. 사회는 굉장히 빠른 속도로 변하는데 그것보다는 학생들에게 보다 그런 문제를 해결할 수 있고 그런 통찰력 또는 적응력 이런 거를 키워야 된다고 생각하는데 그에 대해서는 어떻게 생각하시는지 그 질문인 것 같아요. 예. 일단 먼저 대학의 변화에서 가장 먼저 변화될 것이 무엇이냐라는 것 먼저 저 나름대로 말씀드리고 답변을 드리겠습니다. 제 경험담이기도 하고요. 실질적으로 대학이 변화가 되려면은 교수가 변화해야 됩니다. 뭐 지금 어떤 교육 시스템으로 바꾸고 학과를 갖다가 어떻게 특성하든 간에 제가 보기에는 지금까지는 교수 중심의 어떤 사회에서 이 학과라든가 대학 교과 과정이 만들어져 왔습니다. 저희가 지난 한 6개월 동안 제가 대학의 부총장을 맡으면서 진짜 이 미래 건국대학교가 아니라 앞으로 우리 대학이 변화하려면은 어떤 것이 시급히 일단 먼저 우선적으로 해결돼야 될까? 학생들과 심란하게 6개월 동안 토론한 적이 있습니다. 수백 명의 학생들과 저희가 미팅하고 만나서 결국은 의견 수렴을 한번 해봤더니 학생들이 바라보는 대학의 변화의 80%는 다 교수입니다. 근데 우리 교수님들은 이 사실을 모르고 자기 중심에 빠져서 학생들을 교육시키려고 합니다. 만약에 우리가 그런 것이 예전에 수십 년 동안 점진적으로 변해 왔다면은 이러한 혁신적인 모델이 필요가 없겠죠. 그래서 저는 그렇기 때문에 뭐 정부 재정 지원 사업과는 상관없이 제가 그동안에 고민하면서 대학의 변화를 어떻게 끌고 갈 것인가를 해봤을 때 결과는 이런 제도적인 변화가 안 되면 교수들도 안 변한다는 겁니다. 그래서 결국은 문턱을 낮추고 그다음에 정원도 자유롭게 이동할 수 있고 학생들도 결국은 그 개성에 맞는 교과 과정도 선택하고 자기 개발할 수 있는 이런 것이 대학에 도입이 된다고 제가 보고 있습니다. 또 하나는 저도 경험한 부분인데요. 우리 대학에서 가장 약점이 뭐냐면 토론식 수업이 가장 약합니다. 이게 토론식 수업을 하자고 했더니 이것도 결국은 일방적으로 학생들에게 세미나 주제 주고 발표하고 그걸 끝나는 이런 형태의 그동안의 수업 패턴이었습니다. 한 가지 예를 본다면은 독일이 왜 대학에 강하고 독일 산업이 왜 대학이 왜 산업을 리드해 나갈 거라는 거죠. 그건 결국은 교육의 시스템에서 보면은 철저하게 토론식 수업과 토론식 시험이라는 어떤 그 강점이 학생들에게 무한 상상력을 높이게 하는 겁니다. 시험이라는 것은 획일적으로 30분간 모든 학생의 똑같은 문제를 보는 게 아니라 선생이 한 사람당 30분씩 토론식 시험을 보면서 학생을 갖다가 얼마든지 무궁무진하게 생각해내고 자기가 배운 것을 끄집어낼 수 있는 이런 교육진 제도가 우리는 부족하다는 거죠. 이제 그런 것들이 아마 급히 우리 대학에 도입을 되고 가야 되지 않나 생각되고요. 위원장님 질문하신 중에서 이런 혁신적인 어떤 모델이 과연 언제까지 또는 어떻게 이것이 갈 건가? 저는 제가 보기에는 그동안에 우리가 변화하지 않았기 때문에 이렇게라도 변화해야만이 학생들에게 그래도 그나마 대학에서 줄 수 있는 교육제도, 고등학교 교육이 아니라 정말 대학다운 대학의 교육을 갈 수 있는 거고요. 사회 수요에 맞는 학생들의 교과 과정 또 교육을 받고 나갔을 때 사회에서 필요한 인재로 거듭나지 그대로 간다면은 산업체는 얘기합니다. 학생들 4년 동안 배운 학생들 데려다 쓰려니까 재교육을 1년 이상 시켜야 된다는 거죠. 이건 모든 영역이 마찬가지입니다. 그래서 건국대학교가 비록 어떤 실험적인 모델이지만은 어떻게 보면 혁신적인 어떤 모델이 될 수 있지만은
학생 하나하나에게 시대에 맞는 어떤 프로그램을 갖춰서 교육을 시킨다면은 그것이 바로 학생 개개인에게 상상력을 부여하고 또 산업 변화에 맞는 그런 인재가 되지 않나 생각됩니다. 감사합니다. 고맙습니다. 그럼 다음 토론자로 넘어가도록 하겠습니다. 다음 토론자는 한양대 에리카 캠퍼스의 교무처장을 맡고 계시는 백동현 교수님입니다. 백동현 교수님은 99년에 카이스트에서 산업공학을 전공하시고 그 이후에 한양대에서 경영대 교수로 지금 복직하고 계십니다. 백동현 교수님 환영해 주시기 바랍니다. 예. 네, 반갑습니다. 방금 소개받은 백동현입니다. 먼저 이런 자리에서 이렇게 토론의 기회를 갖게 돼서 상당히 기쁘게 생각합니다. 저를 소개해 주실 때 에리카 캠퍼스 이렇게 말씀하셨는데 많은 분들이 에리카가 무슨 뜻이냐고 물어보십니다. 그래서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 에리카는 Education Research Industry 클러스터 앳 안산에서 영문 약자입니다. 한글로 하면 이제 안산에 있는 학연산 클러스터라는 의미가 되겠습니다. 실제로 저희 대학 캠퍼스 내에 보면 한 10여 개의 국책 연구소 그리고 한 200개 정도의 기업이 캠퍼스 내에 밀집해서 같이 연구하고 학생들 같이 교육하는 그런 클러스터라고 보시면 되겠습니다. 오늘 주제와 관련해서 사실 이제 창의 융합형 인재 양성 이런 이야기들 많이 하는데 저희가 이제 얼마 전에 기업체 고위 임원께서 기업에서 바라는 대학 졸업생 상 이렇게 해서 한 5가지를 말씀하셨습니다. 그 첫 번째로 말씀하신 게 창의성 있는 인재가 있으면 좋겠다. 두 번째가 융합 능력이 있는 인재가 있으면 좋겠다. 등등해서 5가지를 이렇게 이야기하시면서 학생 스스로 어떤 창의력과 융합 능력을 바탕으로 문제를 풀어나갈 수 있는 인재가 필요하다. 이런 말씀을 하십니다. 그런데 그런 이야기를 들으면서 과연 대학이 이런 창의 융합 교육을 함에 있어서 어떤 역할을 하는 게 맞는 건지, 과연 교육을 통해서 창의 융합 인재가 양성이 가능한 건지를 근본적인 생각을 해보게 됩니다. 그렇다면 우리가 창의 융합형 인재가 그렇게 중요하다고 하는데 대학은 어떤 역할을 할 수 있을까? 제가 곰곰이 생각해 보니까 결국은 우리가 학생들이 서로 다양한 경험을 할 수 있고 그리고 또 서로 다른 생각을 가진 사람들이 모여서 어떤 동일한 주제에 대해서 문제를 논의하고 또 해결해 나가는 이런 경험을 제공할 수 있는 교육 환경을 제공하는 것이 대학에서 할 수 있는 일이 아닐까 이렇게 생각을 해봤습니다. 여러분 아인슈타인 그리고 에디슨, 마크 주커버거 그리고 워렌 버핏 이 사람들이 공통점이 무엇인지 아시죠? 이 사람들은 다 유대인이라는 공통점이 있습니다. 전 세계 0.2% 인구에 불과하지만 실제 노벨상의 22%를 유대인이 가져갔다고 합니다. 그들 교육 핵심에는 이제 하브루타라는 교육 방법이 있습니다. 하브루타는 2명 또는 3명의 학생이 서로 이렇게 토론하고 또 논쟁하면서 어떤 주제에 대해서 같이 학습하는 이런 방법입니다. 저도 교육 현장에 있지만 우리나라 대학 강의실의 경우는 사실 학생들은 열심히 듣고 받아쓰는 이런 게 익숙해져 있는 환경이기 때문에 우리 같은 창의 융합형 인재를 양성하기 위해서는 이런 교육 방법의 혁신이 상당히 중요하다라고 생각을 합니다. 이런 문제점들을 우리 대학들도 사실 오래전부터 인식을 해서 플립드 러닝이라든지 아니면 블렌디드 러닝 또 프로블럼 베이스드 러닝이란 다양한 이제 혁신적인 교육 방법을 도입을 하고 있지만 아직은 그런 것들이 내재화되는 데는 한계가 있는 것 같습니다. 두 번째로 창의 융합형 인재가 되려면 어떤 것들이 필요할까 생각했을 때 저는 사람의 융합이 상당히 중요하다고 생각합니다. 서로 다른 전공을 가진 사람들, 서로 다른 배경을 가진 사람들이 융합해서 문제를 해결해 나가는 이런 것들이 중요한데 제가 저희 대학의 사례지만 한 가지 재미있는 사례를 좀 말씀을 드리겠습니다. 융합 교과 과목인데 COP라는 교과목이 있습니다. COP라는 교과목인데요. 이 교과목은 학생 4명이 한 팀을 구성을 했습니다. 이 학생들이 4명인 어떻게 구성되냐면 인문학을 하는 학생 1명, 그다음에 공학을 하는 학생 2명, 그리고 디자인하는 학생 1명에서 4명이 팀을 구성해서 어떤 주어진 문제를 풀어나가는 이런 겁니다. 근본적으로 인문학도가 상상력이 많다라고 이야기를 하고 공학도는 문제 해결 능력 그리고 디자인 능력 이런 걸 합쳐서
문제를 해결해 나가는 걸 실제로 진행을 했고 그 교과목에 특허 변리사를 수업에 참가를 시키면서 그들의 아이디어들이 실제 이제 특허로 연결되도록 이렇게 하는 실험을 했습니다. 그 결과 상당히 놀라운 결과를 발견했는데요. 제가 3년 동안 그 교과목을 운영했는데 그 교과목을 통해 학생들이 122개의 특허를 출원을 했습니다. 그래서 어떤 다양한 배경을 가진 학생들이 모여서 서로 다른 생각을 존중해주고 같이 문제를 해결해 나감으로써 상당히 생각보다 큰 성과를 발휘했던 그런 사례가 있습니다. 오늘 토론자로서 제가 오늘 발표하신 세 분께 하나씩 질문을 좀 드리려고 합니다. 첫 번째 진블락 총장님께는 아까 그 UCLA의 경우 공학 쪽 말씀하시면서 25%의 전공과 그리고 75%의 전공의 교과목에 시간을 투자한다라고 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그러면서 언어, 철학, 역사, 윤리, 휴머니티 뭐 이런 것들을 포함해서 인문학적 소양을 상당히 강조하셨는데 저희 한국의 경우 실제 기업에서는 저희 대학에 요구하는 게 전공 교육을 또 상당히 강조를 합니다. 그래서 실제 졸업한 학생들이 기업에 왔을 때 전공 지식이 부족하다라는 이런 두 가지가 서로 상충이 됩니다. 즉 전공 교육과 인문학 교육이 서로 상충되는데 미국 특히 이제 UCLA의 경우에 이런 문제들이 어떻게 진행이 됐는지에 대해서 질문을 좀 드리겠습니다. 두 번째로 민경찬 교수님께는 아까 말씀하신 내용 중에 창의성은 토론으로부터 나온다라는 말씀을 하셨습니다. 토론이 상당히 중요하다는 말씀을 해주셨습니다. 아까 말씀드린 것처럼 저희가 플립드 러닝, 블렌디드 러닝, 프로블럼 베이스드 러닝 다양한 제도를 시행을 하고 있지만 아직은 정착하는데 어려움이 있는 것 같습니다. 이런 근본적인 어떤 토론 문화가 정착하기 위해서는 저희가 근본적으로 변해야 될 게 있을 것 같습니다. 그게 어떤 건지 교수님의 의견이 있으시면 좀 부탁을 드리겠습니다. 마지막으로 민 총장님께 드리고 싶은 거는 아까 인터디스플리너리 에듀케이션 말씀을 하셨습니다. 저희 대학의 경우도 어떤 융합학과의 중요성을 인식하고 다양한 융합학과를 만들고 또 없어지고 뭐 이런 것들을 반복을 했는데 실제로 해보니까 결국은 전공의 벽을 결국은 넘지 못하는 문제가 발생을 합니다. 융합이라는 게 어떤 신입생이 있는 형태 학과라기보다는 서로 이제 버추얼 형태로 있기 때문에 그 전공의 벽을 넘지 못하는 현실적인 문제가 있는데 건국대의 경우 이런 부분들에 대한 어떤 접근 방법을 좀 알려주시면 감사하겠습니다. 네, 이상입니다. 예, 고맙습니다. 몇 가지 중요한 질문을 또 해주셨는데 그러면 우선 그 질문에 대해서 대답을 간단하게 하고 각 그 연사분들한테 각 그 우리 주제 발표하신 분들한테 1분씩 드리겠습니다. 시간이 지금 플로에서 너무 많은 질문이 있기 때문에 그래서 할 때 우선 진블럭 총장님 대답을 좀 해주시면 고맙겠습니다. 질문은 한국의 경우는 기업에서부터 전공마저도 제대로 가르치지 않는데 전공 교육에 대한 그런 요구가 상당히 많은데 그걸 어떻게 미국의 경우는 어떠냐 하는 그런 질문입니다. So, I should be clear, when I mentioned that students at UCLA in the college spend about 25% in the major, that's in the college which is most of our students. And those students, that's quite different than, for example, the engineering school. The engineering school would spend a vast proportion of their time on engineering subjects. So this is really for the college. And most of the students in the college will go on to additional education. Either they'll pick up, they go to professional schools, they go on for masters. So I agree, I understand the concern for a company employee that may not, their concern with the company is to have technical skills. Generally with engineering, of course, those students get those technical skills as undergraduates, but in our college, students generally go on for additional higher education before they seek jobs. 예. 그다음 민 교수님. 아주 중요한 질문을 해주셨습니다. 토론을 어떻게 해야 어떻게 풀어갈까? 저는 이제 강의할 때마다 1분 생각이라는 걸 학생들에게 줍니다. 다시 말해서 세 가지 쓰도록 하는데 1분 동안에 제가 강의하는 시간에 가장 핵심적인 아이디어가 뭐냐를 적게 하고 두 번째는 이해 못한 것, 세 번째는 질문을 2개씩 써내라고 합니다. 저는 질문을 만들어내는 훈련이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 자꾸 어려서부터 뭐 대학도 마찬가지입니다만 계속 질문할 수 있도록 우리 질문을 귀찮아합니다. 어려서부터
이제 그런 부분들이 좀 있습니다. 그래서 질문을 계속 만들어내는 작업, 그리고 그 문제들을 어떻게 해결하도록 할지, 이제 그래서 그 단계를 만들어가는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 이스라엘이 왜 창업에서 세계적으로 앞서가느냐? 이 토론 문화입니다. 다시 말해서 이 위계 질서가 없는 겁니다. 수평적인 협력 관계입니다. 장군과 사병이 논쟁을 벌일 수 있는 나라, 우리나라는 큰일 나죠. 그래서 저는 논쟁을 벌일 수 있는 토론 문화를 만들어가는 우리 사회적인 변화가 굉장히 중요하지 않을까. 어쨌든 제 결론은 질문을 계속 만들도록 유도하는 작업이 중요하지 않을까 하는 생각입니다. 예, 좋습니다. 그다음 예, 민총장님. 예, 저희 같은 경우는 물론 그런 위험성이 좀 있긴 있습니다. 그러나 이걸 정착하기 위해서 저는 교수들이 지금까지는 한 전공에서 한 소속이었지만은 교수들은 소속을 한 전공이 아니라 여러 전공으로 지금 소속이 분산되고요. 그러니까 내비게이션 제도라든가 여러 가지 제도를 도입해서 소위 말해서 이 저희 인터디스플리나리 이 렉처라든 클래스를 갖다 끌고 갈 수 있는 교수 집단을 만들고 거기에 또 상당히 많은 그 인프라를 제공하고 있습니다. 그럼으로 인해서 학생이라든가 교수들도 어떤 책임감과 자부심, 그다음에 일정한 시간 극복하게 되면은 이 제도가 정착되고 갈 수 있게끔 전폭적으로 학교에서는 지금 지원하고 있고 또 학교 집행부나 저도 또 관심을 가지고 정책적으로 밀어붙이고 있습니다. 그래서 아마 그러면은 학생들 교육이라든가 또 교수들 또 우리 갖고 있는 여러 가지 우리가 생각하는 창의적이라든가 상상력을 발휘할 수 있는 이런 시스템이 될 것이라고 생각하고 있습니다. 예, 고맙습니다. 예, 지금 그러면 이제 토론을 좀 할 텐데요. 지금 시간이 한 15분쯤 남았습니다. 그래서 지금 질문이 너무 많이 들어와 있어가지고 제가 어떤 걸 선택해야 될지 모르겠습니다만 제가 좀 들어보니까 세 분께 골고루 좀 질문이 들어와 있는데요. 우선은 이런 질문이 있네요. 지금 그 대학교 교육에 있어서 학생들에게 창의성과 학습 성취 등을 고려해서 이건 저 포스텍에 제가 들다 보니까 그렇게 됐습니다. 이해해 좀 마십시오. 제가 뭐 포스텍에서 질문이라고 특별히 한 건 아니고요. 근데 그 학생들에게 지금 중학교 학생들한테 그 학기제라는 걸 해서 학생들이 스스로 좀 자기가 생각되고 시험에서 좀 떠나서 그런 자유 학기제 같은 걸 하는데 대학에서도 학생들에게 좀 더 자유롭게 뭐를 구상할 수 있도록 자유 전공 학부를 만든다든지 또는 자유 전공 그런 학기 같은 거를 도입해서 학생들이 그런 거를 좀 창의력과 또는 그런 그 상상력을 좀 키울 수 있는 그런 기회를 주면 좋지 않겠냐 하는 그런 질문입니다. 그거에 대해서 민상기 총장님께 질문이 들어왔는데 좀 답변해 주시길 부탁드립니다. 제가 저희가 시범적으로 KIT에 뿐만 아니라 여러 지금 이 자연계 이공계 그 학부에게 두고 있는 것이 7+1 세메스터 시스템입니다. 그러니까 7학기는 이제 종무에 관한 수업을 듣고 한 학기는 학생들에게 정말 자율적으로 자기가 하고 싶은 걸 하게 합니다. 다만 분명히 충분한 그에 대한 근거와 레포트를 받게 되면 우리가 이제 여전히 학습을 이수하게 되는데 그때 그 자율학기 때 할 수 있는 것이 산업체에 나가서 나름대로 어떤 그 자기 능력을 발휘할 수 있는 어떤 아이디어를 가지고 아이들을 실현할 수 있는 걸 가든가 아니면 학교 내에 이제 저희가 오픈랩을 만드는데 거기 와서 자기 나름대로 어떤 상상력을 발휘해서 어떤 작품을 만든다든가 어떤 실험적 모델을 가지고 어떤 레포트를 내서 그거에 대한 이론적 배경이라든가 결과를 나름대로 논리적으로 만들고 이걸 레포트가 되면은 학생에게 학기를 인정해주는 그거를 저희가 이제 도입하고 있습니다. 아마 이것이 우리 그 플로어에서 아마 질문 나온 자유 학기제, 자유 전공은 좀 힘들고 자유 학기제가 아닌가 생각됩니다. 예, 대답이 되는지 모르겠습니다. 아마 자유 학기제보다는 아마 자유 전공 이런 것들을 자유 학기를 대학에서 자유 전공은 이미 저희가 학부제 때 여러 대학에서 해봤는데 예. 사실은 이것을 좀 더 끌고 나갔으면 성공할 수 있지 않나 생각되는데 이미 학부제를 전부 다 우리나라 대학에서 폐지하고 전부 다 학과제로 갔기 때문에 이건 다시 한번 뭐
좀 고민해볼 부분 아닌가 생각됩니다. 그래서 맞춤형 아마 지금 그 미국 대학에서는 아마 그렇게 많이 하는 걸로 알고 있는데 일부 대학에서 학생이 스스로 자기 전공을 만들어 갈 수 있도록 하는, 그러니까 자유롭게 아무거나 하는 게 아니라 들어와 가지고 나름대로 자유 전공을 하다가 그걸 디클해서 가면서 이제 자기 스스로 어떤 자기 맞춤형 전공을 만들어 갈 수 있도록 하는 뭐 그런 움직임은 미국 대학에서 좀 하고 있는 걸로 알고 있는데 그거에 대해서 우리 제가 잠깐 좀 대답을. 보충 대답을 하면은 아까 제가 소개한 것 중에서 어떤 디파트먼트 학과가 있으면 밑에 트랙제가 있습니다. 이 트랙제라는 것은 학생들 그 요구에 맞게끔 소위 말해서 소위 어떤 세부 전공이죠. 이걸 다양하게 만들어 놓고 거기에 교과목을 갖다가 여러 장르의 어떤 교과목을 우리가 조인시켜 가지고 그게 모듈됩니다. 그렇게 가서 학생들에게 졸업을 교육시키는 과정입니다. 아마 이게 유사한 자율 전공이 아닌가 좀 생각됩니다. 하나의 어떤 학과 내에서. 요는 이제 우리나라 지금 대학들이 그 학과의 그 벽이 워낙 크고 또 교수님들이 그거를 지금 철폐하는 거를 굉장히 그 저항이 크기 때문에 따라서 이제 이번에 프라임 사업 같은 걸 통해 가지고 그런 학과의 틀을 유지해 가면서도 뭔가 학생들의 새로운 어떤 기회를 좀 부여하고 좀 더 유연성 있는 어떤 프로그램을 만들려나 굉장히 고립식적으로 저는 그렇게 보이는데 앞으로 아마 우리나라 대학이 그런 그 플렉시빌리티를 이렇게 좀 늘려가야 되지 않는가 뭐 그런 생각이 듭니다. 다음은 다음에는 그 민경찬 교수님께 그 학생들 입시에 대해서 좀 질문이 들어와 있네요. 민경 교수님께. 그래서 지금 그 입시 제도가 결국은 학생들의 어떤 그 끼와 창의성 이런 것들을 자연스럽게 전공으로 연결돼서 그래가지고 학생들이 자기의 어떤 내재되어 있는 능력을 좀 발휘할 수 있도록 하는 그런 것에 굉장히 큰 걸림돌로 되고 있는데 지금 특히 연세대 같은 데서는 어떤 그런 어프로치를 하고 있는지 학생들 입시에 대한 어떤 개혁 이런 거에 대해서 좀 한 말씀 해주셨으면 하는 것이 여기 질문이 들어와 있습니다. 상당히 어려운 질문을 해주셨습니다. 그리고 대학들은 지금 백 총장이 말씀하신 것처럼 학생들의 그 특성들을 잘 읽어주기 위해서 입학사정관제를 도입을 해서 시행을 하고 있습니다. 그러나 아직 몇 년 안 됐기 때문에 여러 가지 개선할 사항도 많이 있습니다만 저는 궁극적으로는 입학사정관제를 도입해서 풀어가야 된다고 생각합니다. 그런데 여기에서 각 그 소위 그 관련된 그 영역에서 준비해야 될 것들이 있습니다. 저는 첫째, 대학들이 대입 정책을 중심으로 한 관점에서 보면 대학들이 초중등 교육을 정상화하는데 저는 책임을 져야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 대학 입시가 초중등 교육을 좌지우지 다 하고 있기 때문입니다. 어려운 일이지만 대학들이 책임감이 굉장히 중요하다. 그런 면에서 더 많은 준비가 필요하지 않겠느냐 하는 생각이고, 두 번째는 우리 사회적인 그런 인식의 문제입니다. 이 박사정관제를 정성적으로 뽑았을 때 신뢰를 해주셔야 됩니다. 예를 들어서 우리 사회 문제는 굉장히 부정적입니다. 99%가 잘 되더라도 1%가 문제 있으면 99%를 다 버립니다. 그리고 1%에 올인합니다. 그래서 99%도 다 포기시킵니다. 저는 그래서 발전하지 못한다고 생각합니다. 그래서 우리 사회가 좀 더 기다려 주시고 또 신뢰를 줄 때 전 대학들이 그러한 것들을 만들어 갈 수 있을 거라고 봅니다. 또 그러한 면에서 초중등 교육은 뭐 대학이 더 주도적으로 나서야겠습니다만 교육의 그 흐름과 시스템 문제는 이제는 서로가 대화를 해야 된다고 생각합니다. 지금까지는 초중등 교육과 대학 교육이 별도로 움직이지 않았나 생각합니다. 그래서 어려서부터 저는 유아기가 더 중요하다고 생각합니다. 가치관이 형성되는 시기이기 때문에 유아기부터 전 세계적인 흐름을 우리 교육기관들이 함께 고민하고 같이 풀어가는 그런 책임감을 갖도록 하는 것이 중요하지 않을까 생각합니다. 예, 고맙습니다. 다음 질문은 고려대학교의 최병주 씨의 질문인데요. 짐 블럭 총장님께 질문입니다. 보통 여기 보면은 그 스티브 잡스는 굉장히 리버럴 아트의 중요성에 대해서 강조한 내용이 많이 회자되고 있는데 그 리버럴 아트 에듀케이션과 그다음에 휴머니티 지금
총장님께서 말씀하시는 휴머니티 에듀케이션과는 어떤 차이가 있는지 그 데피니션을 좀 알고 싶습니다. 그런 내용입니다. 같은 건지 좀 차이가 있는 거지. 리버럴 아트 에듀케이션과 휴머니티 에듀케이션이. Yeah, so the question is whether there's a difference between liberal arts and humanities education. And usually a liberal arts education, which is viewed as a very broad education, incorporates much of the humanities, but also social sciences and sciences. The idea is that one gets a sampling from a variety of disciplines throughout sort of the total, the total repertoire of a university. So I say liberal arts is most closely associated with humanities subjects, but it extends beyond that. 예. 다음 질문인데요. 다음 질문은 질문이 너무 많아가지고 좀 당황스럽습니다만. 민상기 총장님께 여러 전공의 수업을 함께 듣는 것만으로 과연 융합을 이룰 것인가 하는 내용입니다. 그래서 그런 지금 아마 질문의 핵심은 여러 가지를 이제 복합을 해서 그렇게 해서 전공을 제공을 하는데 그렇게 전공을 제공했다 해서 그걸 가지고 그런 융합적인 능력, 창의적인 능력이 과연 배용될 수 있겠는가? 전공을 한 학생들의 그런 생활이나 그 학생들이 그 이후에 여러 가지 그것을 어떻게 발전해 갈 수 있는가 하는 것이 굉장히 중요할 것 같은데 그런 거에 대해서는 어떻게 생각하시는지 하는 질문입니다. 민상기 총장. 예. 학생들이 여러 교과목을 듣는다고 해서 그런 효과를 보는 것이 아니고요. 거기에 수반되는 것이 첫 번째로 교육 방법에 대한 개선이 필수적으로 뒤따라야 됩니다. 그렇지 않으면 우리가 원하는 걸 얻을 수가 없습니다. 예를 들어서 지금 계속해서 우리가 나오고 있는 플립 러닝이라든가 그런 프로블럼 베이스드 러닝이라든가 또는 토론식 수업 여러 가지 있지만은 또 더 넘어서 교수들이 갖고 있는 시험 방법, 학생의 테스트 방법도 일률적인 테스트가 아니라 어떤 문답식 또는 토론식 어떤 테스트를 통해서 학생들을 평가하는 이런 모든 것이 수반되어야만이 학생들에게 우리가 그런 다양한 교과목을 교육시켰을 때 결과가 나온다고 봅니다. 무조건 그걸 학생이 선택했다고 해서 우리가 거기에 그냥 학생에 맡기고 그대로 교육시킨다면은 그거는 어떻게 보면은 득보다는 실이 더 많다고 봅니다. 거기에는 분명한 교수들이 강의법이라든가 교육법, 교수법 모든 것이 다 소위 말해서 혁신적으로 변하고 거기에 묻어서 나와야 결과를 얻는다고 저는 보고 있습니다. 예. 예, 좋습니다. 다음 질문인데요. 다음은 서울대학교 유소연 씨의 질문인데 우리 마동은 교수님께 질문입니다. 학생들 입장에서 보면은 학생들의 동아리 활동이라는 게 굉장히 어떤 상상력과 또 문제 해결력을 갖춰가는 데 있어서 좋은 학습의 장이 될 수 있는 거를 저희가 경험을 했는데 그거에 대해서는 그래서 좀 그런 학교 입장에서 그런 동아리 활동을 좀 더 확대하고 또 지원하고 하는 거에 대해서는 어떻게 생각하시는지에 대한 질문입니다. 예, 저도 학교 때 그랬고 질문하신 분도 그렇게 생각하시겠지만 학교에서의 공부는 교수님들과 같이 공부하기도 하고 배우기도 하지만 선배들 통해서 또 친구들하고 소위 피어 그룹들이 같이 배워나가는 공부의 방식을 굉장히 저는 존중하고 있습니다. 그래서 일종의 공동 학습 공동체라고 할까요? 그게 동아리 형태도 될 수 있고 다른 형태도 될 수 있다고 생각됩니다. 그래서 저희 학교의 사례입니다만 다른 학교들도 그런 노력을 하고 있는 것 같습니다만 저희는 지금 동아리에서 조금 진일보된 형태의 어떤 방법이 없을까 해서 최근에 파이오니어링 개척하는 도전하는 이라는 의미를 써서 파이오니어스 빌리지 그래서 파이윌이라는 것을 만들었습니다. 컨테이너 하우스로 만들었는데요. 미국에는 가라지에서 다들 실험도 하고 연구도 하고 창업을 하지만 우리는 자동차 주차장에 아파트 주차장들이 그거 하지 못하지 않습니까? 그래서 컨테이너 하우스에 어떤 좀 생각하고 토론하고 공부하는 학습 공동체의 공간을
학교와 학생들이 같이 좀 운영을 해보자라는 취지에서 새로운 출발을 했고 굉장히 호응도 좋습니다. 그 한 사례가 꼭 컨테이너 하우스일 필요는 없겠죠. 그건 상징적인 하나의 시도이고요. 당연히 동아리도 존중돼야 되겠지만 제 생각에는 학생들이 중심이 되는 피어 그룹 중심의 동아리가 학교의 학습 시스템과 같이 연계돼서 어떻게 더 좋은 효과를 낼 수 있을까라는 방향으로 학생들과 또 학교가 같이 노력하고 한번 방법을 찾아봐야 될 좋은 대안이라고 생각됩니다. 고맙습니다. 예, 시간이 다 돼서 이제는 마쳐야 될 것 같습니다. 굉장히 급격하게 변하는 사회, 대학이 변화의 요청에 어떻게 우리가 어떻게 리스폰드 할 것인가에 대해서 진지하게 고민하는 시간이 됐습니다. 무엇보다도 학생들의 창의력과 젊은이들의 창의력과 융합적인 사고 또는 그걸 통하는 풍부한 상상력을 길러야 하는 대학의 입장에서 그것을 어떻게 학습 현장에서 구현할 것인가에 대해서 진지하게 토론하는 시간이 됐습니다. 좀 아쉬운 거는 질문이 많았었는데 그걸 다 이렇게 소화하지 못한 거에 죄송하게 생각하고 일부에 대해서만 이렇게 할 수밖에 없었던 걸 양해해 주시고 아마 시간이 끝나더라도 우리가 조금 그 여유가 있어서 우리 토론자와 발표자가 여러분들 개인적으로 혹시 질문 있는 건 대답할 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 오늘 특별히 짐 블락 총장님께서 멀리 오셔서 특별히 그 휴머니티 변하는 사회에서 가장 중요한 인간의 가치와 문제를 할 수 있는 해안을 갖기 위해서는 역시 휴머니티 교육의 중요성을 강조해 주시고 그 다음에 우리 사회가 변화할 수밖에 우리 대학이 변화할 수밖에 없는 그런 당위성에 대해서 민경철 교수님께서 얘기해 주시고 또 구체적으로 이거를 구현하기 위해서 지금 건국대학에서 일어나는 아주 구체적인 그런 그 실험에 대해서 여러분들에게 소개해 드렸습니다. 장시간 이렇게 참석해서 여러분 참석해 여러분 감사드리고 오늘 세 분 또 세 분의 발표자와 또 두 분 이렇게 참석해주셔서 좋은 발표와 토론해 주신 걸 감사드립니다. 이것도 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.